देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज 12 फेब्रुआरी बुधवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1 एणिकी नवम दशम पिलांकु मिलिबो मध्याह्न भोजन। एणिकी नवम और दशम श्रेणी पिलांकु मध्य मिलिबो मध्याह्न भोजन। एने मंगलवार कटक रे एक कार्यक्रम रे जोगदेव अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन माझी एही घोषणा करिसंती। पूर्वरु अष्टम श्रेणी जाए केवल मध्याह्न भोजन मिलुथुबा बेले एथिरे एबे एही दुई श्रेणी पिला माने सुविधा पाइबे। विद्यालय रे पिला मानक उपस्थान वृद्धि करिबा सह छात्र छात्री माने जेभଳି पाठरे ध्यान देई परिबे एवं कोनोसी छात्र छात्री जेपरि भोकरे न रहिबे से नै एही व्यवस्था करा जाउछि बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। नंबर 2 राज्य में मिलित भाव लागू हेब ममता और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। राज्य में कार्यकारी होउथुबो ममता योजना सहित प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना मिलित भाव कार्य कराजिबो। एथिरे कन्या संतान जन्म पई गर्भवती मानकु वर्षकु अधिक 2000 टंका प्रदान कराजिबो। गर्भवती प्रसूति महिला मानक उत्तम स्वास्थ्य तथा कन्या संतान जन्म को प्रोत्साहित करिबा पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही निष्पत्ति ग्रहण करिसंती। एही योजना रे पुत्र संतान जन्म क्षेत्र रे 10,000 टंका प्रदान कराजिबो। तेबे कन्या संतान पई 12,000 टंका दियाजिबो। एथिरे सहायता करुथुबा अंगनवाड़ी कर्मी को 200 टंका बदल रे 250 टंका एवं अंगनवाड़ी सहायक मानक 50 टंका परिवर्ते 150 टंका प्रोत्साहन राशि मिलिबो। सर्वाधिक 2टी संतान जन्म क्षेत्र रे एही सहायता मिलिबो। नंबर 3 सड़क सुरक्षा उपरे गुरुत्व। नुआ राजपथरे कार्यक्षम हेब आईईएमएस। दिनक दिन राज्य में बढ़ुथुबो सड़क दुर्घटना ह्रास करने राज्य सरकार अंटा भिड़िछंती। बेपर्वा चालकों को नियंत्रण करने वैषयिक ज्ञानकौशल संपन्न एनफोर्समेंट उपरे वाणिज्य परिवहन विभाग गुरुत्व देइछि। एथिपई राज्य में समस्त गुरुत्वपूर्ण राजपथरे इंटेलिजेंट एनफोर्समेंट मैनेजमेंट सिस्टम बा आईईएमएस र संप्रसारण कराजिबाकु लक्ष्य रखाଯାଇଛି। यह आगक निर्माण हेबाकु थिबा नूतन राजपथ सह निर्माण हेबाकु थिबा रास्तारे मध्य आईईएमएस निर्माण पई पदक्षेप ग्रहण कराजिबो। नंबर 4 15 भितरे अयोग्य हिताधिकारी राशन कार्ड सरेंडर न कले हेबो कार्यानुष्ठान। राशन कार्ड ई-केवाईसी आसंता 15 तारिख पर्यंत करने परामर्श देइछंती राज्य सरकार। सरकारक सूचना अनुसार ई-केवाईसी पई राशन हिताधिकारी पाखरे आउ मात्र 4 दिन समय रही। 15 तारिख भितर अयोग्य हिताधिकारी राशन कार्ड सरेंडर न कले कार्यानुष्ठान हेबो बोली खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। राशन कार्ड ई-केवाईसी अपडेट पई आवेदन करि नथिले आउ मिलिबनी सुजोग। आसंता 15 तारिख राशन कार्ड ई-केवाईसी पई आवेदनर शेष तारिख। यह परे आउ समय अवधि बढ़िबो नाही बोली कहिसंती खाद्य जोगाण मंत्री। एपर्यंत 37 लाख लोक ई-केवाईसी करि नाहंती। पाणीपाग सूचना थमिब शीत बढ़िब पारद 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ी पारे तापमात्रा। राज्य में कमिब शीत बढ़िब राति तापमात्रा। आसंता 2 दिन भितर राति रे पारद आउ 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़िबो। या परे पुणी 3 डिग्री खसीजिबो। भारतीय पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिछि। सोमवार 4 सहरर दिन तापमात्रा 35 डिग्री टपिछि। अधिकांश स्थान रे राति बेला पारद भी उपरमुहां हेउछि। पारादीप रे 20.4 और पुरी रे 22.6 डिग्री सेल्सियस रहिथिला। नंबर 6 प्रकाश पाइला जेई मेन रिजल्ट। प्रकाश पाइला जेई मेन 2025 सेशन 1 रो फलाफल। चलित वर्ष 14 जन छात्र छात्री जेई मेन सेशन 1 रे पूर्ण 100 एनटीए स्कोर हासिल करिसंती। 10 जनक मध्य 13 जन पुओ एवं जड़े झील रहिसंती। तेबे राजस्थान 5 जन टॉपरंक सहित तालिकार शीर्ष रे रहिछि। 12.58 लाख पिला जेई मेन सेशन 1 परीक्षा देइथिले। परीक्षा देइथिबा छात्र छात्री माने निजर स्कोर जांच करिबा पई ऑफिशियल वेबसाइट jeimain.nta.nic.in को जाई सेमानकर रिजल्ट चेक करि परिबे। नंबर 7 नुआ पीसीसी सभापति हेले भक्तचरण दास। राज्य कांग्रेस को मिलिला नुआ मुखिया। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी पीसीसी रो नुआ सभापति बनिले वरिष्ठ कांग्रेस नेता भक्तचरण दास। एआईसीसी पक्षरु तांको नियुक्त करा जायछि। एआईसीसी साधारण संपादक केसी वेणुगोपाल प्रेस विज्ञप्ति जरिए एने सूचना दैछंती। नंबर 8 पुणी 2 दिन बंद रहिबो रत्नभंडार मरामती काम। पुणी 2 दिन बंद रहिबो रत्नभंडार मरामती काम। श्रीमंदिर रे गज उद्धारण बेश संपर्कित विशेष नीति थिबारु 2 दिन पई रत्नभंडार मरामती कार्य बंद रहिबा नै सूचना मिलिछि। फेब्रुआरी 12 एवं 13 तारिख रे रत्नभंडार मरामती काम स्थगित रखा जाइछि। एथिपई समस्तक सहयोग कामना करिसंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। नंबर 9 पांजी रे भूल तथ्य देले हेबो कार्यानुष्ठान। पंजिका समन्वय नहीं शेष है गुरुत्वपूर्ण बैठक।
ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ତ୍ରୁଟିବିହୀନ ପଞ୍ଜିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ବୈଠକରେ 5ଟି ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରକାଶକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବାର୍ଷିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାନିଯାତ୍ରା ନେଇ ସହମତି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ବିଶେଷ କରି 5ଟି ପଞ୍ଜିକାର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ତିଥି ନେଇ ସମସ୍ତେ ସହମତ ହେଲେ। ସହମତି ପରେ ଯଦି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଭୁଲ ରହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 ଇଭିଏମ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରନି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଇଭିଏମ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ରିଫର୍ମସର ଏକ ପିଟିସନରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଇଭିଏମ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ ଖନ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଇଭିଏମ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଲୋଡ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଇଭିଏମ୍ର ବଣ୍ଡ ମେମୋରି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ, ଖୋଲିବ ମଦର୍ସ କୋର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ଚିନ୍ତା। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ସେଣ୍ଟରରେ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀଘ୍ର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କାଉନ୍ସେଲିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବା, ଛାଡ଼ପତ୍ର ରୋକିବା ଏବଂ ବିବାହକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାକୁ ମଦର୍ସ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ମାର ଛାଟ ନାମରେ ଏହାକୁ ନାମିତ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ନମ୍ବର 12 ରାତି 10ଟାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ଜାଗର। ତେବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ରାତି 10ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତାହା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆସିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଥିଲେ। ନୂଆ ଆଇନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆସିବ। ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ଓଡ଼ିଶାର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିରେ $1 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ HIF। ଚିଲିର HIF ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କାଲି ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଇ-ଫୁଏଲ ଉତ୍ପାଦନ ନେଇ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ବାୟୋଫୁଏଲର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଇ-ଫୁଏଲର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। HIF ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚିଲି, ଉରୁଗୁଏ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ମିଥାଇଲ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି $1 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମିଥାନଲ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ 13ରୁ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 13ରୁ 21 ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରୁ ଏପ୍ରିଲ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା 17ତମ ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 15 ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, GRS ନିଯୁକ୍ତିରେ ଲାଗୁ ହେବନି ସଂରକ୍ଷଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଝଟକା, GRS ନିଯୁକ୍ତିରେ ଲାଗୁ ହେବନି ସଂରକ୍ଷଣ। ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। GRS ଚୟନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇ 2018 ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ORV ଆଇନ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମାବଳୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଥାଉ କି GRS ପଦରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଆବେଦନକାରୀ 2018ରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଫ୍ଲାଏଓଭର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲାଏଓଭର କାମ।
एने सूचना देइछन्ति पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। यहको नै मंत्री कहिसन्ति जयदेव विहारु नंदनकानन पर्यंत फ्लाईओवर प्रकल्प को सरकार अनुमोदन मिल सारी। खूब शीघ्र टेक्निकल कार्य आरंभ हेबो। जयदेव विहार रे जातीय राजपथर जो फ्लाईओवर रही ताकू संजोग करी नूतन फ्लाईओवर नंदनकानन पर्यंत जीवो। मझिरे मझिरे जोंठी बड़ बड़ छक अछि सेठी एस्केप वे रहिबो। फଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତଳେ ଚାଲିଛି ତାହା ଚାଲୁ ରହିବ। ଏଥିସହିତ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ 4 ଲେନ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲାଇଫଲାଇନ୍ ହେବ, ଯାହାର କାମ 2027-28 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 17 କ୍ଲବ ଫୁଟ ଅଭିଯାନକୁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। राज्य सरकार क्योर इंडिया ट्रस्ट सहित बुझामणापत्र स्वाक्षर करी क्लब फुट अभियान को आउ 2 वर्ष संप्रसारित करिसंती। क्लब फुट द्वारा प्रभावित होउथबा नवजात शिशु मानक संपूर्ण मागणा और उत्तम चिकित्सा यह चुक्तिनामार प्रधान आभिमुख्य अटे। क्लब फुट क्षेत्र में प्रारंभिक चिकित्सा अर्थात प्रथम 1 ରୁ 2 मास नवजातों अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। पितामाता माने नवजात शिशु क्लब फुट रे आक्रांत होइतिबा जानिबा क्षणी तुरंत डाक्तर और स्वास्थ्य सहयोगी साहाय्य नेले आमे क्लब फुट को संपूर्ण पराहत करि परिबा बोली आशा व्यक्त करिसंती। क्योर इंडिया ट्रस्ट बिना देयरे एही सेवा जगौथिबारु स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर महालिंग ट्रस्ट को साधुवाद ज्ञापन करिबा सह राज्यवासी एही चिकित्सा सुजोग को पूर्ण मात्रा रे व्यवहार करिबा पई परामर्श दैछंती। नंबर 18 ओडिशा स्वास्थ्य सेवा नियम रे हेबो परिवर्तन जारी हैला विज्ञप्ति। ओडिशा मेडिकल हेल्थ सर्विसेज मेथड ऑफ रिक्रुटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज अमेंडमेंट रूल्स 2025 करा जिवो। अर्थात ओडिशा मेडिकल हेल्थ सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2017 रे परिवर्तन अणा जिवो। यह द्वारा डाक्तरों नियुक्ति ठारू आरंभ करी पदोन्नति पई स्वतंत्र नियम रहिबो। राज्य रे स्वास्थ्य सेवा नियम रे बदली ठारू चाकरी क्षेत्र रे कड़ा अभिमुख्य ग्रहण करा जिवो। कहिबाकू गले डाक्तर चाकरी क्षेत्र रे संस्कार अणा जिवो। एनी सोमवार स्वास्थ्य विभाग विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। नंबर 19 उपकूल राजपथ रे मिलिबो अत्याधुनिक सुविधा किलोमीटर हिसाब रे टोल कटिबो। बहु प्रतीक्षित उपकूल राजपथ निर्माण पर चली जोरदार प्रस्तुति। बड़ पोखरिया दीघा पर्यंत होगा यह राजपथ प्रथम पर्यायर 163 किलोमीटर पर टेंडर आह्वान करिछि जातीय राजपथ कर्तृपक्ष। टेंडर प्रक्रिया सरिबा परे उपकूल राजपथ निर्माण काम आरंभ हेबो। किलोमीटर हिसाब रे टोल कटिबो। 2 कड़े रहिबो आरसीसी बाउंड्री वाल, प्रति 30 किलोमीटर विश्राम गृह और सुविधा केन्द्र। रास्ता रे लागिबो 360 डिग्री उच्चमानर कैमेरा। राजपथ रे दुर्घटना कमेइबो एटीएमएस। नंबर 20 ब्रह्मांडर सर्वबृहत ग्रहणपुंज कुइपु ठाब। विश्व ब्रह्मांडर सबुठ बड़ ग्रहणपुंज ठाब होइछि, जार नाम कुइपुरे नामित। यह ग्रहणपुंज 1.3 बिलियन आलोकवर्ष पर्यंत व्यापी। एथिरे आनुमानिक 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रवीभूत रही। ग्रहणपुंज एक दीर्घ केन्द्रीय परि लंबी। यार अनेक शाखा मध्य रही। कुइपुर विस्तार आकार आकाशगंगा ठारू 13,000 गुण अधिक। नंबर 21 एलओसी निकटरे आईईडी विस्फोरण, 2 जवान शहीद। जम्मू निकटवर्ती अखनूर सेक्टर रे नियंत्रण रेखा निकटरे मंगलवार अपराह्न एक बड़ धरणर आईडी विस्फोरण होइछि। एथिरे जणे सेना कैप्टेन समेत 2 जण सेना कर्मचारी शहीद होइछन्ति एवं अन्य जणे जवान आहत होइछन्ति। ए संपर्क रे अधिकारी माने कहिछन्ति जे जवान माने पेट्रोलिंग करुथबा समय रे अपराह्न प्राय 3:50 समय रे अखनूर सेक्टर रे नियंत्रण रेखा निकट भट्टाल अंचल रे एक विस्फोरण होइथिला। नंबर 22 आगामी 20 वर्ष भारत पई गुरुत्वपूर्ण कहिले मोदी। आगामी 20 वर्ष भारत में अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। भारत तीव्र गति रे आगक बढ़ुछि। गत 10 वर्ष रे पंचम बृहत्तम अर्थनीति रे परिणत होइछि भारत। आगकू एनर्जी क्षेत्र में मध्य देशर अनेक संभावना रही। प्रधानमंत्री मोदी एवं फ्रांस गस्त रे थिबा बेले काली इंडिया एनर्जी वीक रे वर्चुअल माध्यम रे जोग देई किछि एपरि कहिसंती। मोदी कहिसंती भारत केवल निजर अभिवृद्धि को नुहे बरं विश्वर अभिवृद्धि को मध्य आगे नेउछि। एथिरे आम देशर शक्ति क्षेत्रर बड़ भूमिका रही। भारतर शक्ति महत्वाकांक्षा 5टी स्तंभ पर छिड़ा होइछि बोली प्रधानमंत्री संबोधन करिसंती। नंबर 23 शेयर बाजार रे हाहाकार, निवेशकों बढ़िला 9.32 लाख कोटी टंका। भारतीय शेयर बाजार रे लगातार पंचम दिन रे हाहाकार जारी रही। सेंसेक्स 1018 अंक खसी बंद होइछि। अन्यपटे निफ्टी ह्रास पाई 23,100 तले बंद होइछि। एही कारणरू शेयर बाजार रे आज निवेशकों प्राय 9.32 लाख कोटी टंका बुड़ी। गत 5 दिन में सेंसेक्स प्राय 2300 अंक ह्रास पाई।
ଛୋଟିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସେୟାର ନିବେଶକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛି। ନମ୍ବର 24 ଫ୍ଲଡଲାଇଟ୍ ଅଚଳ ଘଟଣା, ଓସିଏକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଦୋଷ ଲଦିଲେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଯିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂଦେଓ ପରୋକ୍ଷରେ ଓସିଏ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ କଟିଲା ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଡିୟମର ଫ୍ଲଡଲାଇଟ୍ ତ ଜେନେରେଟରରୁ ଚାଲୁଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହୋଇଥିଲେ ତ ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଜେନେରେଟର ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ ଲାଇଟ୍ କଟିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖେଳ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଏହି ଜେନେରେଟର ଓସିଏର ଥିଲା ବୋଲି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 କଟକରେ ଖୋଲିଲା ସର୍ବବୃହତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ। କଟକରେ ଖୋଲିଲା ସର୍ବବୃହତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ 2023 ମସିହାରେ ଏହି ପାର୍କର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପରେ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମୋଟ 26 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୁଣି ଥରେ ରିନୋଭେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାର୍କ ଏବେ କଟକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି। ଏଥିରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଏକ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରନିଂ ଟ୍ରାକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେଶ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇପିଡିଏମ୍ ୱାକିଂ ଟ୍ରାକ୍, 10ଟି ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍, କୋରାପୁଟ କଫି ସେଣ୍ଟର, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ମୁକ୍ତାକାଶ ଜିମ୍, ସିଟିଂ ବେଞ୍ଚ, ରେନ୍ ରେଷ୍ଟ ସେଟ୍, ଲାଇଟ୍ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇବ। ପାର୍କରେ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 26 ଆମେରିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ରନୱେରେ ଧକ୍କା ହେଲା 2 ଜେଟ୍। ଆମେରିକାରେ ଆଉ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏରିଜୋନା ସ୍କଟ୍ସଡେଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବେସରକାରୀ ଜେଟ୍ର ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରନୱେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 12 ଦିନରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ନମ୍ବର 27 ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଓପନ୍ ଏଆଇ କିଣା। ଅଧା ରହିଗଲା ମସ୍କଙ୍କ ଓପନ୍ ଏଆଇ କିଣା ସ୍ୱପ୍ନ। ସିଧା ସିଧା ମୁହଁରେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଲେ ମାଲିକ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍। ଦିନେ ଓପନ୍ ଏଆଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଟେସ୍ଲାର ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସେହି ଓପନ୍ ଏଆଇକୁ କିଣିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ କାଳେ ମସ୍କ କିଛି ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଓପନ୍ ଏଆଇ ସିଇଓଙ୍କୁ $97 ବିଲିୟନ ବଦଳରେ ଓପନ୍ ଏଆଇକୁ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓପନ୍ ଏଆଇ ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ 9.74 ବିଲିୟନରେ ଏକ୍ସକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଜାପାନ। ଚୀନ ଓ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ତରଫରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଜାପାନ ତାର ହାଇପରସୋନିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ଜାପାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ହାଇପରସୋନିକ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ଯାନ HGVର ସଫଳତାର ସହ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜାପାନର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ବିପଦକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଲମ୍ବା ରେଞ୍ଜରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଫଳତାର ସହ ସେମାନଙ୍କର ଆଶାନୁରୂପ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଜାପାନର HGV ଗବେଷଣା 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 2023ରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ନମ୍ବର 29 ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିନଥିଲା ସୁଯୋଗ, ସେଲ୍ଡନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ଅବସର। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ଜଣାଶୁଣା ନାଁ ସେଲ୍ଡନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ କାଲି କ୍ରିକେଟର ସବୁ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ଧରି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି IPLରେ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 20ରୁ ଅଧିକ ଶତକ ଓ ପ୍ରାୟ 40ଟି ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। କାଲି ଶେଷରେ 38 ବର୍ଷୀୟ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତପନ। ସର୍ଭିସେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତପନ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ନୌସେନାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ ନିଜ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତପନ ନିଜର କମାଲ ଦେଖାଇ ଅଲରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ କରାୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲୋର ଏକ୍ସରସାଇଜରେ 11.867, ପୋମେଲ ହର୍ସରେ 10.8, ରିଙ୍ଗରେ 12.6, ଟେବୁଲ ଭଲ୍ଟରେ 11.967, ପାରାଲେଲ ବାର୍ସରେ 12.700, ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ବାର୍ସରେ 11.933 ସହ ମୋଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡରେ 71.867 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ତପନ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।